Good morning students. Now I am going to study about 10th standard science subject physics unit 1 laws of force. Okay, last video I misused this paragraph, so let us discuss this paragraph. Okay, already you know that this one F1 F2 is a force applied in this object. D1 and D2 is a distance. Okay, P is a pivot point, middle point. This one is anti-clockwise direction, anti-clockwise moment. This force is clockwise direction. Okay, in this illustration given in figure 1.5, the force F1 produces an anti-clockwise rotation. F1 is produces an anti-clockwise rotation at a distance d1. Okay, at a distance d1 from the point of pivot P, and the force F2 produce a clockwise direction, and force F2 is produce a clockwise direction at a distance d2 from the point of pivot P. The principle of moments can be written as follows: moment in clockwise direction is equal to moment in anti-clockwise direction. First you write moment in clockwise direction. Clockwise direction is F2 into d2. Force into distance is equal to moment of anti-clockwise direction is F1 into d1. Okay, this formula is rewrite. Okay, rewrite F1 into d1 is equal to F2 into d2. This is a principle of moment. This question asked with 5 more questions. Okay, next let us study about Newton's second law of motion. According to this law, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of the force. First you see the paragraph. Okay, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change in linear momentum. என்ன சொல்றாங்கன்னா force வந்து directly proportional rate of change of linear momentum. எதுக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும்? ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்? லீனியர் மொமெண்டம், சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். ஓகே, ஆஃப் த பாடி, அண்ட் தி சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷனோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வந்து நடக்கும். ஓகே, இதான் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. திஸ் லா helps us to measure the amount of force. இந்த லா வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? measure the amount of force. எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ். ஓகே, அதை வந்து மெஷர் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Force. Let mb is the be the mass of a moving body. M வந்து என்னது? mass of a moving body moving along a straight line with an initial speed. Initial speed is u, அதோட symbol u. After a time interval of t, டைம்க்கு வந்து t, the velocity of the body change to v. Initial speed வந்து u னா final speed வந்து v. Okay, due to the impact of an unbalanced external force F ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, initial moment of the body pi means initial. okay, momentumக்கு p is equal to m into u. m means mass, u into speed. okay, initial speed வந்து u, so அதனால m into u. final moment of the body f is final. okay, is equal to m into v. final speed என்னன்னு சொன்னா v, so mass into v. so change in momentum என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சேஞ்ச்னால என்ன போட்டிருக்கோம்? சிம்பிள் டெல்டா பி போட்டிருக்கோம். டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ, ஃபைனல் மைனஸ் இன்சியல். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் வந்து என்னது? எம் இன்டு பி, எம் இன்டு பி மைனஸ் பிஐ எம் இன்டு யூ. அப்போ எம்பி மைனஸ் எம்யூ. பை நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, already you know that Newton's second law is considered force is directly proportional rate of change of momentum. என்ன பார்த்தோம்? force வந்து directly proportional to the rate of change of momentum பார்த்தோம். இப்போ இங்கே ரேட்டுங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுது with respect to time. ரேட்டுங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுது? with respect to time. so force directly proportional change in momentum divided by time அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ rate divided by time வரும். so force directly proportional change in momentum, already you know that change in momentum final formula என்ன? mv minus mu.
So F directly proportional mb minus mu divided by time, அந்த time மென்ஷன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் F is equal to, ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஏன் போகிறோம்னா கே வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக கேன்சல் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம கே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை போடுறோம். சப்போஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா எம்பி மைனஸ் எம்யூ டிவைடட் பை டி இப்படி தான் வரும் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாக்கு அப்புறம் இது எழுதுங்க. இந்த இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வரும்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே வந்து வெளில எடுத்துட்டோம். எம் வந்து ரெண்டுக்குமே மாஸ் வந்து என்ன இருக்குது, இன்சியலுக்கும் மாஸ் இருக்குது, ஃபைனலுக்கும் மாஸ் இருக்குது. ஸோ எம் காமனாக இருக்கனால காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம். அப்போ km bracket v minus u divided by t. Okay, here k is the proportionality constant. K is equal to 1 in all system of units. Hence k constant is equal to 1 சொல்லும். ஸோ அதனால k 1னால அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ f is equal to m bracket v minus u divided by t. Since acceleration formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா is equal to change in velocity divided by time. Already you know that change in velocity na mb minus u, இதுதான் change in velocity. Initially this final அவ்வளவுதான். அப்ப change in velocity u minus v divided by time. இந்த v minus u divided by time வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், a acceleration சொல்லுவோம். So f is equal to m வரும், m into the v minus u divided by time. Already you know that acceleration. So f is equal to m into a. அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, நியூட்டன் செகண்ட்ல என்ன சொல்லுது, ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன், இதன் மூலமாக தான் ஃபோர்ஸ் இதாகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன் ரெக்யர்ட் டு மெயின்டைன் த மோஷன் ஆஃப் த பாடி மூவிங் த யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. ஒரு பாடி வந்து ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன தேவையில்லை, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்யர்ட் டு மெயின்டைன் த மோஷன் ஆஃப் யர் பாடி மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி when the net force acting on your body is not equal to 0. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸோட நெட் ரேட் வந்து என்ன ஆகுது, is not equal to 0 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. then dependently என்ன சொல்கிறாங்கன்னா when the net force acting on your body is not equal to 0, நெட்டோட இது is not equal to 0னா then definitely the velocity of the body will change. the velocity with body னா acceleration v minus u initial and final, இது வந்து divided by time, இது வந்து தான் நம்ம acceleration சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா definitely the velocity of the body will change. அப்போ f is equal to ma. m is not equal to 0னா a is not equal to 0வாக தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. பட் ஆக்சிலரேஷனில் சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும். thus change in momentum takes place in the direction of the force. ஃபோர்ஸ் வந்து என்னது, அதோட டைரக்ஷனை பொறுத்து தான் இதாகும். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் in the direction of the force. the change may takes place either in magnitude இருக்கலாம் or in direction இருக்கலாம் or in both. magnitudeலயும் இருக்கலாம் or in directionலயும் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டுலேயுமே நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. force is required to produce the acceleration of your body. என்னது, ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்யர்ட் என்ன ரெக்யர்ட் பண்ணுது, ப்ரொடியூஸ் டு த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பாடி. ஆக்சலரேஷன் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல நடக்குது. ஓகேவா, இன் ஏ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், ஒரு யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நடக்குதுன்னா ஈவன் தோ த ஸ்பீடு magnitude of velocity remains கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். the direction of the velocity change at every point on the circular path. என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணி இது மூவ் ஆகுதுன்னா இது டைரக்ஷன் என்ன ஆகுது, direction of the velocity change in every point, சேஞ்ச் ஆகுது, ஒவ்வொரு எவ்ரி பாயிண்ட்லையும் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால தான் அது என்ன ஆகுது, சர்க்குலர் பாத்தில் போகுது. இல்லைன்னா சேஞ்ச் ஆகாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகும், ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே மூவ் ஆகும், ஒரு சர்க்குலர் பாத்துக்குள்ளே நடக்காது. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பீடு ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கனால the direction of the velocity வந்து change at every point on the circular path. So the acceleration is produced along the radius means middle point is a radius called as a centripetal acceleration அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, next the force which produces this acceleration is called, force வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, acceleration ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, is called as a centripetal force, about which you have learned in class 9th. Already you know that. Okay, next let us see units of force. SI unit of force is Newton சொல்றாங்க. SI unit of force வந்து already you know that Newton, capital N. and in CGS
CGS also you know that centimeter, gram, second system it is units is dyne. Okay, இதை சொல்லுவாங்க ஃபோர்ஸுக்கு வந்து SI யூனிட் நியூட்டன், CGS சிஸ்டமில் என்ன சொல்லுவாங்க யூனிட் டைன் சொல்லுவாங்க. டெஃபினிஷன் ஆஃப் 1 நியூட்டன், 1 நியூட்டனுக்கு டெஃபினிஷன் என்ன கேட்குறாங்க. த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்யர்ட் ஃபார் த பாடி ஆஃப் மாஸ், மாஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் 1 கிலோகிராம் ப்ரொடியூசர்ஸ், மாஸ் எவ்வளோ 1 கிலோகிராம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் 1 மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் 2. இதுதான் வந்து என்னது அது அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெக்யர்ட் பண்ணி எதுக்கு 1 நியூட்டனுக்கு. அப்போ 1 நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸுக்குரிய வேல்யூ 1 கிலோகிராம். acceleration already you know that F equal to m into a, mass into acceleration. so F force நால என்ன இருக்கும் mass into acceleration இருக்கும். mass ஓட வேல்யூ என்ன, mass ஓட வேல்யூ 1 கிலோகிராம். அப்போ 1 கிலோகிராம். next acceleration m s minus 2, அப்போ 1 kilogram m second inverse 2 அப்படின்னு வரும். ஓகே, next definition of 1 dyne, இது வந்து definition of 1 newton, இது definition of 1 dyne. the amount of force required for a body of mass 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter second inverse 2. அப்போ 1 dyne is equal to 1 gram, mass is centimeter, gram. next acceleration 1 gram centimeter second inverse 2. also 1 newton is equal to 10 power 5 dyne. நியூட்டன்ல டைன் கன்வெர்ட் பண்ணா 1 நியூட்டன் equal to 10 power 5 டைன் சொல்லுவாங்க. next வந்து யூனிட் ஃபோர்ஸ். the amount of force required to produce an acceleration of 1 m meter s minus 2 in a body of mass 1 kg is called unit force. the amount of force required to produce, already you know that acceleration of 1 m s inverse 2 in a body of mass 1 kilogram is called unit force. இதுதான் வந்து unit force சொல்லுவாங்க. next gravitational unit of force in a SI system of units. gravitational unit force is kilogram force represented by kg. கிலோகிராம் எப்படி பண்ணுவாங்க, represented kg. F kgf னு சொல்வாங்க, கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ், அதனால kgf. இந்த CGS system is units is gram force respected by gram force, gf அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்போ 1 kgf is equal to 1 kilogram ஃபோர்ஸோட வேல்யூ into 9.8 m s inverse 2 is equal to 9.8 நியூட்டன்ல கன்வெர்ட் பண்ணா. so 1 gf is equal to 1 gram force value into 980 centimeter second inverse 2 is equal to dyne, 980 dyne. இது 1 நியூட்டன், நியூட்டனுக்கு இது வந்து 1 kgf நியூட்டன்ல, 1 gf வந்து டைன்ல. ஓகே, next let us see impulse. a large force acting for a very short interval of time is called a impulsive force அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, ஆக்டிங் ஃபார் a very short interval time, ஒரு கொஞ்சம் டைம்ல நடக்கிறது, அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க இம்ப்ரெசிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. when a force F acts on a body for a period of time வந்து t, ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து F period of time t, then the product of force and time is known as a product. என்னென்ன கிடைக்குது, force and time கிடைக்குது. force and time is known as a impulse respected by J. இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஜேன்னு ஒரு சிம்பிளில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ இம்ப்ளசிவ் J is equal to force, என்ன இருக்கு force into time, என்னது period of time, force into period of time. by Newton's second law already you know that force equal to change of momentum delta p divided by t. force directly proportional rate of momentum with respect to time. rate வந்து என்னது with respect to time. so force equal to, already you know that force equal to change of momentum delta p divided by t. அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி டிவைட் பை டைம். டெல்டா ரெஃபர்ஸ் டு த சேஞ்ச். அப்போ டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டூ டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் 1.7 அண்ட் 1.8 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. 1.7 1.8 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபோட வேல்யூ என்ன, டெல்டா பி. எஃபோட வேல்யூ என்ன, டெல்டா பி டிவைட் பை டி, ஆல்ரெடி இன்டூ டைம் இருக்குது. அப்போ இன்டூ டி, டி கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி. இதான் வந்து என்னது இம்ப்ளஸோட value. impulse is also equal to the magnitude of change in momentum. இது என்னது magnitude of change in momentum. it is unit is kilogram
மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் 1 ஆர் நியூட்டன் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கேன் பி அச்சீவ்டு இன் 2 ways. சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வந்து 2 waysல வந்து அச்சீவ் ஆகும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a large force acting for a short period of time. நிறைய லார்ஜ் ஃபோர்ஸ், நிறைய ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும். இப்போ டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி டிவைட் பை டைம் தெரியும். அப்போ டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி. இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அப்படியா இருந்தாலும் அப்படி நடந்தாலும் என்ன நடக்கும்? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் நடக்கும். எ ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் எ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், பட் டைம் வந்து என்னது அதிகமாக இருந்தாலும் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வந்து அங்கே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆர் ஃபிட்டட் வித் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்டு ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் டு ரெடியூஸ். ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் அந்த ரோலிங் பார்த்துருப்பீங்க, பைக்லலாம் இருந்துச்சு பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ரோலிங் ரெட் கலர் பிளாக் கலர் ஒரு ரோலிங் பைக் மாதிரி இருக்கும். அது என்னன்னா ஷாக் அப்சர்வர் டு ரெடியூஸ் ஜெர்க்ஸ் வைல் மூவிங் ஆன் அன்ஈவன் ரோட்ஸ். அன்ஈவன் ரோட்ஸில் வந்து என்ன ஆகும்? நமக்கு வந்து ரொம்ப ஜர்க் ஆகாமல் அந்த ஷாக் அப்சர்வர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இன் கிரிக்கெட் ஃபீல்டர் புல்ஸ் back his hand while catching the ball. He experiences a smaller force for a longer interval of time to catch the ball, resulting in a lesser impress on his hands. Okay, என்ன ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் பால் கேட்ச் பண்ணுற ஃபீல்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார்? பால் ரொம்ப லாங் ஃபோர்ஸ்லேருந்து வரும், ஷார்ட் ஃபோர்ஸ்லேருந்து வரும். அதை என்ன பண்ணுவார்? கையை கொஞ்சம் பேக்கில் தள்ளி அந்த பாலை கேட்ச் பண்ணுவார். அதான் இங்கே இன் கிரிக்கெட் எ ஃபீல்டர்ஸ் புல்ஸ் பேக் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் வைல் கேட்சிங் த பால். கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பேக்கில் போய் அந்த பாலை கேட்ச் பண்ணுவார். ஹி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எ ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் ஃபார் எ லாங்கர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் சின்ன ஃபோர்ஸ் தான், பின்னாடி லைட்டாக மூவ் பண்ணி இது பண்ணால் லாங்கர் ஃபோர்ஸ்லேருந்து அந்த பால் வருது, டைம் இன்டர்வலில் வர அந்த பால் வந்து ஈஸியாக என்னாகும்? கேட்ச் பண்ண முடியும். ரிசல்ட்டிங் இன் எ லெஸர் இம்ப்ரெசிவ் ஆன் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ். பால் வந்து ஈஸியாக கேட்ச் ஆகும். இனிமேல் கிரிக்கெட் பார்த்து தான் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். பாய்ஸ்க்கு வந்து சொல்ல தேவையில்ல, ஈஸியாக தெரியும் பால் வந்து எப்படி கேட்ச் பண்ணுறாங்கன்னு. பட் கேர்ள்ஸ் கவனிச்சிக்க மாட்டீங்க, இனிமேல் பார்த்து கவனிச்சுக்கோங்க. டுடே இன் திஸ் டாபிக் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஐ வில் சென்ட் யூ லேட்டர். தேங்க்யூ.